Hi everyone, welcome to the channel Unique Study Circle. How are you all? In this video, we are going to solve the questions that are asked in Grand Test number 21. Are you ready? Grand Test number 21, my dear students, the questions that are asked in the last Sunday paper. We are going to solve 20 questions of English language, and these 20 questions SI and Constable students ki completely relevant anamata, and వాళ్ళకే కాకుండా SSC MTS రాసే వాళ్ళకి, CGL రాసే వాళ్ళకి, CPO ఎగ్జామినేషన్, CHSL, SSC GD మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వీళ్ళందరికీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. PO క్లర్క్ స్టూడెంట్స్ కూడా దీన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు. సో ఫర్ ఆల్ సచ్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో and want to gain some knowledge for free, I said this video is going to be impeccably important for you, immensely important. Okay, let's move ahead. ఈ క్వశ్చన్స్లో గ్రామర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 20లో వొకాబ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అండ్ కాంప్రిహెన్షన్ క్వశ్చన్స్. రాబోయే ఎగ్జామినేషన్స్ అన్నింటినీ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ క్వశ్చన్ పేపర్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ విత్ a cloze test question. A cloze test question can be answered. It is actually a part of comprehension. It can be answered if a student has thorough understanding of English grammar. He should have in-depth understanding of English grammar. He should have every understanding of every corner of English grammar, and he should also have the basic level of English vocabulary also. On a very surface level will also be helpful here. It will also make the job work. Okay, so simple cheppalante grammar kavali and vocabulary kavali. If you do have these two things, you are ready to go in the concept cloze test. There is nothing stopping you and no one is going to stop you. Okay, chalo mani questions ni ela answer chestam okasari chuddam. Before that, I ask you people to pause the video and read this passage once. Incomplete ఉన్న passage నేను చదివేసేయాలి ఒకసారి. That's how cloze test questions are generally answered. Trust me. Okay, so now మనం ఏం చేస్తామంటే passage చదువుతాం, ఆ తర్వాత questions ఆన్సర్ చేస్తాం. It is my turn to read the passage. Meghalaya, a hilly state of India, is located in the northeastern part of the country. It is dashed by the Indian state of Assam in the north and northeast, and dash Bangladesh in the south and southwest. So as you see, the discussion that is taking place in this paragraph is actually located or revolving around Meghalaya, a state called Meghalaya. Meghalaya ekkada undi and it is sharing boundaries with what states surrounding it. Okay na, elanti states pakka pakkana unnai, boundaries gurinchi cheptunnam, right? Good. Then the state capital is dash hill town of Shillong. Okay, state capital enti ante Shillong. Meghalaya ki Shillong capital also. Okay na, adi oka hill town anamata. Located in east central Meghalaya, Meghalaya is an upland area formed by a dash block of the Deccan Plateau. Its summits vary in dash from 4,000 to 6,000 feet. In meters, 1222, 1830, 1830 meters. So simple, not at all difficult. Language is as easy as it can ever be. Sir, let's start now. First blank తీసుకుందాం. First options ఇక్కడ ఉన్నాయి. Meghalaya, a hilly state of India, is located in the northeastern part of the country. It is dashed by the Indian state of Assam. It is binda, it is bondeda, it is boundeda, it is boundinga. Okay na, so simple గుర్తుపెట్టుకోండి. It is surrounded అని చెప్పేసి ఎప్పుడు చెప్పాలన్నా కూడా we use the term bound, past tense అవుతుంది bounded. Okay na, గుర్తుపెట్టుకోండి, participle form అనమాట. Okay, V3. It is bounded. Okay, when I say it is bounded by something, that means it is యాక్చువల్లీ షేరింగ్ బౌండరీస్ విత్ సంథింగ్. ఓకేనా, బౌండరీని షేర్ చేసుకోవడం, షేరింగ్ బౌండరీస్ అనే సెన్స్లో జనరల్గా మనం యూస్ చేస్తాం. హద్దుల గురించి మాట్లాడినప్పుడు యూస్ చేస్తాం బౌండెడ్. ఓకేనా, వి డోంట్ యూస్ బాండెడ్. బాండ్ షోస్ కనెక్షన్. బౌండింగ్ కూడా యూస్ చేయం జనరల్గా. బైండ్ అంటే కలపడమే. బైండ్ సింప్లీ మీన్స్ టు జాయిన్ థింగ్స్. ఎస్ ఆర్ నో? సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్. సో ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ బికమ్స్ ఆప్షన్ 3. బౌండరీస్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చూస్తే అస్సాం అనేది ఉంటుంది అని చెప్పేసి బై ద ఇండియన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అస్సాం ఇన్ ద నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్. మేఘాలయకి నార్త్ డైరెక్షన్లో చూసుకుంటే నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్లో అస్సాం కనిపిస్తుందండి. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బౌండరీ అండ్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ ద బౌండరీ. సో ద బౌండరీ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అట్లాంటప్పుడు యూస్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే బౌండెడ్ అనమాట. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బౌండెడ్, బౌండరీ అక్కడ యూస్ చేసే వర్డ్ అనమాట. ఓకేనా, సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్, తెలుగులో హద్దులు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ వర్డ్ వచ్చేస్తాం. ఏంటి చూడండి ఒకసారి, ఆప్షన్స్ ఇవన్నమాట. ట్రై చేయండి ఒకసారి ఎనీవే చెక్ చేసుకోండి. బ్లాంక్ నెంబర్ 2 ఎక్కడ ఉంది? ఓకే, అస్సాం ఇన్ ద నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ డాష్ బంగ్లాదేశ్ ఇన్ ద సౌత్ అండ్ సౌత్ వెస్ట్. నార్త్లోనేమో అస్సాం, సౌత్ వెస్ట్లోనేమో బంగ్లాదేశ్ ఉంది. నియరా, విత్, బిసైడా, బయ్యా. ఓకే, మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి.
నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ డాష్ బంగ్లాదేశ్ ఇన్ ద సౌత్ అండ్ సౌత్ వెస్ట్. అండ్ బై అనొచ్చా ఇక్కడ, అండ్ బై బంగ్లాదేశ్ అనొచ్చా? నో, దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, కరెక్ట్గా లేదు. ఓకేనా, బై కాకుండా విత్ యూజ్ చేయొచ్చా? ఆప్షన్స్లో విత్ కూడా ఉంది కదా. విత్ బంగ్లాదేశ్ ఇన్ ద సౌత్ అండ్ సౌత్ వెస్ట్ అనొచ్చా? నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ విత్ బంగ్లాదేశ్ ఇన్ సౌత్ అండ్ సౌత్ వెస్ట్ ఆర్ బిసైడ్ అంటామా? యాక్చువల్లీ ఏమంటాం మనం, బౌండరీ ఉంది అండ్ పక్కనే ఉంది అనేది చెప్పాలి. సైడ్ బై సైడ్ గురించి మాట్లాడాలంటే మనం యూస్ చేసే ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే వి యూస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ బిసైడ్. ఏం యూస్ చేస్తాం మనం? బిసైడ్ యూస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో అలా చూసుకుంటే ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏం కావాలి? నియర్ కాదు, దగ్గర అనే సెన్స్ కాదు, విత్ కాదు, విత్ సెన్స్ కరెక్ట్ కాదు, బై కాదు, రైట్. మనం అంటాం పక్కనే అనే సెన్స్లో బిసైడ్. ఓకేనా, బిసైడ్. సో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు. ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇక్కడ మీకు రావాలి బిసైడ్. ఓకే, ఎక్కడ? సెకండ్ అక్కడ. ఓకే, సో అస్సాం ఇన్ ద నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ అండ్ బిసైడ్ బంగ్లాదేశ్ ఇన్ ద సౌత్ అండ్ సౌత్ వెస్ట్. సౌత్ వెస్ట్లో బంగ్లాదేశ్కి పక్కనే ఈ స్టేట్ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. ఓకే, ద స్టేట్ క్యాపిటల్ ఈస్ డాష్ హిల్ టౌన్ ఆఫ్ షిల్లాంగ్. స్టేట్ క్యాపిటల్ ఈస్ డాష్ హిల్ టౌన్. ఏ హిల్ టౌన్ ఆఫ్ షిల్లాంగా? వన్ ఓన్లీ ద అనాలా? హిల్ టౌన్ అనేది నౌన్. ఇక్కడ ఆర్టికల్ యూసేజ్ ఏది వస్తే బాగుంటుంది? హిల్ టౌన్ ఆఫ్ షిల్లాంగ్ అని కనిపిస్తుంది కదా. క్యాపిటల్ అనేది హిల్ టౌన్ ఆఫ్ షిల్లాంగ్ అని చెప్పినప్పుడు ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, మనం ఎప్పుడైనా కూడా జనరల్గా హిల్ టౌన్ గురించి మాట్లాడి ఉంటే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ యూస్ చేస్తాం, ఇట్ ఈస్ అ హిల్ టౌన్ అని చెప్పేసి. మరి అదే కేసులో ద హిల్ టౌన్ కూడా వాడచ్చు. ఎప్పుడు అంటే ఇక్కడ వచ్చింది ఒక నార్మల్ నౌన్ కాకుండా ఒక స్పెసిఫిక్ నౌన్ అయితే. ఆ నౌన్ స్పెసిఫిక్ అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ హిల్ టౌన్ అనేది ఏ హిల్ టౌన్ అనేది మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తాం స్టేట్మెంట్లో. ఆఫ్ షిల్లాంగ్, ఆఫ్ అనే వర్డ్ వచ్చేసి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన నౌన్ని మనం జనరల్ నౌన్లా కాకుండా కొంచెం స్పెసిఫిక్ నౌన్లా కన్సిడర్ చేస్తాం. We consider this noun as a specific one because specificness is being added using of and the corresponding noun. Yes or no? అలా చూసుకుంటే స్పెసిఫిక్ వర్డ్ రావాల్సింది ఆర్టికల్ ఏనా, ఆర్టికల్ దానా? ద. గోయింగ్ బై దట్ లాజిక్ I say A is wrong, only is out of context, one is out of context, answer of the question is the. Right, coming back to the question. ఇక్కడ చూసుకుంటే ద స్టేట్ క్యాపిటల్ ఈజ్ అ హిల్ టౌన్ అనకుండా అనాల్సింది ఏంటి అంటే ద హిల్ టౌన్ ఆఫ్ షిలాంగ్. దట్స్ కరెక్ట్. లొకేటెడ్ ఇన్ ఈస్ట్ సెంట్రల్ మేఘాలయ. Meghalaya is an upland area formed by a dash block of the Deccan Plateau. Dash block అని అడుగుతున్నాం కదా, a dash block. ఓకే, withdrawn block, standing block, removed block, లేకపోతే detached block. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే రిమూవ్ అయిన బ్లాక్ అని చెప్పేసి ల్యాండ్ గురించి మాట్లాడలేం. విత్డ్రా చేయడానికి ఏమైనా మనీనా? రాంగ్. ఓకేనా, స్టాండింగ్ ల్యాండ్ ఉంటుందా? నో, డిటాచ్డ్ ల్యాండ్. ఓకేనా, సీ గైస్, మీకు అందరికీ కూడా ఈ హిల్లీ ఏరియాస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది తెలుసు. With the prolonged movement of earth surfaces. Yes or no? ఎర్త్ క్రస్ట్ అనేది ఎప్పుడైతే కనుక ఒక సర్ఫేస్ ఇంకొక లేయర్తో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్లోకి వస్తుందో అక్కడ మౌంటైన్స్, హిల్ టాప్స్ ఫామ్ అవుతాయి. అవునా, మీకు అందరికీ తెలిసిందే. సో ల్యాండ్ అనేది డిటాచ్ అయిపోయి వేరే దగ్గర వచ్చేసి కలవడం జనరల్గా. సో ల్యాండ్ అనేది మూవ్ అయింది అనేది మీకు తెలుసు ఫస్ట్ నుంచి, రైట్. ప్యాంజియా అనే పెద్ద భూభాగం ఉండే తర్వాత డివైడ్ అయింది, అవునా కదా, రైట్. సో డిటాచ్ అవ్వకుండా ల్యాండ్ సపరేట్ అవ్వకుండా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చాయి. సో డిటాచ్డ్ ల్యాండ్ మాస్ అంటాం. యాక్చువల్లీ ఏమంటాం మనం? డిటాచ్డ్ ల్యాండ్ మాస్ ఇస్ ది వెరీ అప్రోప్రియేట్ అండ్ సూటబుల్ ఆప్షన్. సో అలా చూసుకుంటే డిటాచ్డ్ అనేది రావాలి. డిటాచ్డ్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద డెక్కన్ ప్లాట్యూ. డెక్కన్ ప్లాట్యూలోంచి డిటాచ్ అయిన ఒక పార్ట్ అనమాట ఇది. ఓకే, సో డిటాచ్డ్ మేక్స్ మోర్ సెన్స్, రైట్. ఇట్స్ సమ్మిట్ వేరీ ఇన్ డాష్ ఫ్రమ్ 4000. we're talking about height obviously. షిల్లాంగ్ యొక్క సమ్మిట్స్ లేదా మౌంటైన్స్ ఎంత హైట్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాం కాబట్టి సో వీ నీడ్ అ టర్మ్ దట్ రిప్రజెంట్స్ హైట్ ఓవర్ హియర్, రైట్. హైట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ సమ్మిట్స్ వెరీ ఇన్ హైట్ ఫ్రమ్ అని చెప్పాలనుకుంటే హైట్ని చూపించే టర్మ్స్ ఏమి అయ్యి ఉండవచ్చును అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, హోల్డ్ ఆన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ చూసుకుంటే హైట్ని చెప్పేది డిస్టెన్సా? వి కాంట్ సే డిస్టెన్స్. ఓకే, రైజా? వి కాంట్ సే రైజ్. రైజ్ అంటే ఏదైనా లేవడం అని చెప్పేసి. ఇంక్రీజా? ఇంక్రీజ్ ఈజ్ అ వెరీ బ్రాడర్ వర్డ్, ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ అ వెరీ బ్రాడర్ కాంటెక్స్ట్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, మరి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఎలివేషన్. ఆన్సర్ ఏం కావాలి? ఎలివేషన్. దట్స్ ఇట్. హైట్ని మనం ఎలివేషన్ అని కూడా అంటాం కాబట్టి there is the best substitute for the height, the word height in this question among the options, that is elevation. Elevation ana kuda height ne chupistundi kabatti. All set? Happy, right? Let's move to our next question, guys. From question number 6 to question number 11, as you can see, we are getting fill in the blank questions. Fill in the blank questions are answer చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట. రెడీగా ఉన్నారా? మీకు వచ్చిన డౌట్స్ అన్ని పట్టుకొని కూర్చోండి, ఒక్కొక్కటి క్లారిఫై చేసుకోండి. ఎలా ఆన్సర్స్ చేస్తాం క్వశ్చన్స్ని, ఏ లాజిక్స్ని యూస్ చేస్తున్నాం, please try to understand, analyze, observe everything. All right, let's go. The first question, many times dash starts with the creative and the enduring passion of a single individual. Many times tradition starts a
Stagnation starts or renovation starts with the creative innovation. When I see the word stagnation, it doesn't make any sense to me. ఎందుకంటే చూడండి ఒకసారి, many times dash starts with the creative. ఇక్కడ చూస్తే whatever the word that fits in this blank should go in sense parallelly with the word creative. The discussion is getting continued using the word creative obviously. It should be in line with this sense, right? Contextually fit కావాలి. అట్లా చూసుకుంటే many times dash starts with the creative కనిపించినప్పుడు క్రియేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నామంటే ఆ క్రియేషన్కి సంబంధించిన వర్డ్ ట్రెడిషనా? కెన్ ద ట్రెడిషన్ బి క్రియేటివ్? నో, రైట్? ట్రెడిషన్స్ ఆర్ ట్రెడిషన్స్ విచ్ ఆర్ రొటీన్. లెథార్జీ అంటే ఎనీవే డల్నెస్, లేకపోతే స్లగ్గిష్నెస్, లేకపోతే లేజినెస్ అనమాట. లేజినెస్ అండ్ ఎండ్యూరింగ్ ప్యాషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నావు, ప్యాషన్ని కనెక్ట్ చేస్తా లేజినెస్తో అంటే దట్ ఈస్ రాంగ్. లెథార్జిక్ ఈజ్ రాంగ్, రైట్? అలా చూసుకుంటే డల్నెస్, యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ ప్యాషన్ ఆన్ వన్ సైడ్, యూర్ కనెక్టింగ్ ద వర్డ్ డల్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్, దాట్స్ రాంగ్. డల్తో కనెక్ట్ చేయలేం మనం ప్యాషన్ని. స్పార్క్ అంటున్నాం ఇక్కడ. డిటర్మినేషన్ కెన్ బీ యూస్డ్ విత్ ప్యాషన్. స్టాగ్నేషన్ ఇస్ ద వర్డ్ దట్ వోంట్ ఫిట్ హియర్. స్టాగ్నేషన్ స్టార్ట్స్ విత్ ద క్రియేటివ్. స్టాగ్నేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసా? స్తబ్దత, ద స్టేట్ ఆఫ్ నో మూవ్మెంట్ ఎట్ ఆల్, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాగ్నేషన్. స్టాగ్నేషన్ ఈజ్ అ స్టేషనరీ పాయింట్. ఓకే, మరి స్టాగ్నేషన్ అంటే ఏదైనా స్తబ్దత అని చెప్పడం, అదేమైనా సెన్స్ అవుతుందా? నో. When I see the word creative, one thing that really clicks in my mind that the author is actually talking about innovations, because innovations will always come from creative thoughts, creative brains. Until and unless a person is creative, he can't make innovations. Yes or no? అవునా కదా? అలా చూసుకుంటే the word innovation purely gets associated with the term creative, అండ్ దాంతో స్పార్క్ అనేది కూడా సెన్స్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కూడా క్రియేటివ్ స్పార్కే కావాలి ఇన్నోవేషన్ జరగాలి అంటే. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఎనీ ఇన్నోవేషన్, ద పర్సన్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ అ క్రియేటివ్ స్పార్క్ ఇన్సైడ్ ద బ్రెయిన్. ఎస్ ఆర్ నో? దట్స్ రైట్. సో ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ బికమ్స్ ఆప్షన్ 4. ఫిల్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ విత్ 2 blanks. దీన్ని మనం డబుల్ ఫిల్లర్స్ అంటాం. ఓకే, డబుల్ ఫిల్లర్స్ యూజువలీ ఆస్క్డ్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి అండ్ బ్యాంక్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ స్టేట్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. సో మనం మంచి లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అయితే సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసేయండి. టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి ద వెదర్ టర్న్డ్ వెరీ డాష్. ఇన్సిబిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే టేస్ట్లెస్. ఆర్ వీ యాక్చువల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ టేస్ట్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్? ఐ డోంట్ థింక్ సో, బికాస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వెదర్ ఓవర్ హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? వెదర్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మరి టేస్ట్ ఉంటుందా? వెదర్ ఏమన్నా? నో, దట్ మీన్స్ దిస్ వర్డ్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్. 2 eliminated. Thin, can we use the word thin to describe the condition of the weather? మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ నో. ఎందుకంటే థిన్ అనేది సైజ్ని చూపిస్తుంది, ఏదైనా సన్నగా ఉంది. దిస్ వర్డ్ హ్యాస్ నో రెలవెంట్ టు ద కాంటెక్స్ట్ వెదర్, సో ఐ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్. ఆప్షన్ 4 గాన్. స్లైట్ అంటే ఏదైనా కూడా లైట్గా, తక్కువగా అవైలబిలిటీ ఉండడం, అది కరెక్టా లేకపోతే మైల్డా? సి, వెన్ వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వెదర్ వీ కెన్ యూస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ మైల్డ్ వెదర్. వెన్ ఐ సే ద వెదర్ ఈజ్ మైల్డ్, ఇన్ మై ఒపీనియన్ ద వెదర్ ఈజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మైల్డ్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే వెన్ ద వెదర్ ఈజ్ మోర్ కంఫర్టబుల్. మోర్ కంఫర్టబుల్ అంటే మీరు అడగాలి డౌట్ ఇప్పుడు, సార్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ ది మోర్ కంఫర్టబుల్ వెదర్ దట్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్? మోర్ కంఫర్టబుల్ వెదర్ అంటే ఇన్ మై ఒపీనియన్ ద వెదర్ దట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ నాట్ టూ హాట్ and not too cold. Okay, the weather is not too hot and not too cold. It is as comfortable as it should be. Actually ఎంత కంఫర్టబుల్ ఉన్నా అంతే ఉంది. ఎక్కువ టూ హాట్గా లేదు, ఎక్కువ కోల్డ్గా లేదు, అది బ్యాలెన్స్డ్ ఉంది. సో బ్యాలెన్స్డ్ టెంపరేచర్స్ని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో, బ్యాలెన్స్డ్ వెదర్స్ని ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో మైల్డ్ వెదర్స్ అంటాం. యాక్చువల్లీ ఏమంటాం మనం? మైల్డ్. దిస్ వర్డ్ ఫిట్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ superbly. Yes or no? So the answer of the question has to be option 3. Fantastic answer, right? Question number 8. అన్ని కరెక్ట్గా వస్తున్నాయా? లాజిక్ కనుక స్ట్రైక్ కార్డులు అనుకో, ఒక్కొక్క వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది నీట్గా వినండి, మీకు ఇంకొకసారి డౌట్ రావద్దు ఎగ్జామ్లో, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అ డైరీ ఎంట్రీ ఈజ్ అ డాష్ అకౌంట్ ఆఫ్ వన్స్ డే అండ్ ఈజ్ అ వెరీ యూస్ఫుల్ టూల్ ఫర్ సెలబ్రిటీస్. రైట్? ఏం ఎంట్రీ? ఎలాంటి ఎంట్రీ? డైరీలో మన పర్సనల్స్ రాసుకుంటాం కదా. పర్సనల్ చెప్పేటప్పుడు పర్సన్ అంటామా, పర్సోనా అంటామా, పర్సనల్ అంటామా? సి, ఆర్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేటప్పుడు పర్సనల్ మనకి మాత్రం సంబంధించినవి, థింగ్స్ దట్ ఆర్ related to one person and the things that should not be disclosed to the other. Private senses మనం ఏమంటామంటే పర్సనల్ అనే అంటాం, అవునా? సో what about the word personal? You might be getting this doubt, right? What is the difference between these two words? Personal అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే థింగ్స్ దట్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు వన్ పర్సన్, హీ వాంట్స్ టు కీప్ దోస్ థింగ్స్ విత్ హిమ్సెల్ఫ్. వేసాను ప్రైవేట్ థింగ్స్. మరి పర్సనల్స్ అంటే వెల్ యూ సే ఆర్మీ పర్సనల్, దిస్ ఈస్ ది ఎగ్జాంపుల్. పర్సనల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే అన్ ఎంప్లాయీ,
ఆర్మీ పర్సనల్, ఆర్మీ క్యాండిడేట్ అలా అనమాట. అలా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఎంప్లాయీ ఆర్ క్యాండిడేట్ గురించి మాట్లాడితే పర్సనల్ యూస్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. సో ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ టు బి పర్సనల్ అకౌంట్. ఎప్పుడైనా కూడా మనం పర్సనల్ ఇష్యూస్ని డైరీలో రాసుకుంటాం, కరెక్టా? బయట వేరే వాళ్ళతో చెప్పుకోలేరు, రైట్? అలా అనమాట, రైట్? లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వీ వుడ్ హ్యావ్ లవ్ టు స్టే డాష్ లైక్ చిల్డ్రన్ ఆల్ అవర్ లైఫ్స్. మన లైఫ్ మొత్తం మనం చిల్డ్రన్ లాగా ఉండాలనే కోరుకుంటాం. ఎలాగా? చిల్డ్రన్లో కూడా ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్నసెంట్గానా, షైగానా, ఫ్రాజైల్. ఫ్రాజైల్ మీన్స్ డెలికేట్. ఫ్రాజైల్ మీన్స్ డెలికేట్. ఓకే, డెలికేట్గా ఉందాం అనుకుంటామా, లేకపోతే కన్నింగ్గా ఉందాం అనుకుంటాం? చిల్డ్రన్ ఆర్ నాట్ ఆబ్వియస్లీ కన్నింగ్, నాట్ ఆబ్వియస్లీ డెలికేట్. యూ కాంట్ సే డెలికేట్. ఇన్నసెంట్ ఆర్ షై, సిగ్గుపడ్డం కూడా మ్యాటర్ కాదు. మ్యాటర్ ఏంటంటే ఎలా ఉందామని కోరుకుంటాం మనం? ఆబ్వియస్లీ యూ వుడ్ లైక్ టు స్టే ఇన్నసెంట్. దెర్ ఈజ్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ innocence, the childhood innocence left within us. ఆబ్వియస్లీ ఎస్ అనో, బట్ ఆ ఇన్నసెన్స్ని మనం కొంచెం కవర్ చేస్తాం మెచ్యూరిటీతో. అండ్ ఇన్సైడ్, డీప్ ఇన్సైడ్ ఆర్ హార్ట్ వీ వాంట్ టు బీ ఇన్నసెంట్ లైక్ చిల్డ్రన్. చిల్డ్రన్ ఎలా ఉంటారు? దే డోంట్ కేర్ మచ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్. దే డూ వాట్ దే వాంట్ టు డూ. దే సే వాట్ దే వాంట్ టు సే. దే లివ్ యాజ్ దే వాంట్ దేర్ లైఫ్ టు బీ. ఇన్నసెంట్గా లోపల ఉంటారు. ఎస్ అనో, అలా ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. బట్ ఏమవుతుంది అంటే ఒక పర్సన్ వేరే పర్సన్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు అవతల పర్సన్ చాలా మెచ్యూర్గా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇతను ఇంత ఇన్నసెంట్గా ఉండలేడు. హీ నీడ్స్ టు లెర్న్ న్యూ వేస్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్. అందుకని ఆ ఇన్నసెన్స్ని పక్కన పెడతాం, రైటా? అదనమాట సెన్స్. సో అలా చూసుకుంటే అందరికీ అలా ఇన్నోసెంట్గా ఉండడం, అలాంటి ఇన్నోసెంట్ లైఫ్ ఈజీ అనిపిస్తుంది, ఇంకా బతకాలనిపిస్తుంది. ఈ ప్రెజర్ లైఫ్ బతకాలని ఎవరికి అనిపించదు. అందరికీ చైల్డ్హుడ్ అంటే ఇష్టమే. సార్, టెన్షన్లెస్ లైఫ్. కమాన్. ద మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్ 2005 మన్రేగా aims at enhancing dash security. Balanced security of households in rural areas. Total security of households. Strict livelihood security. See, we are providing employment. And why do we provide employment to people? In order to make sure that there is some earning. Yes or no? There is some income. Okay? We want the people to have some income, make some money, do some work, make some money. అవునా కదా? లేజీగా కూర్చోకండి, రైట్? మీకు పని ఇస్తాం, డబ్బులు కూడా ఇస్తాం, రైట్? అలా మీకు పని వాళ్ళు దానివల్ల ఏమొస్తుంది? ఇన్కమ్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల లైఫ్ సస్టైన్ అవుతాయి. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లైవ్లీహుడ్ సెక్యూరిటీ. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్? లైవ్లీహుడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే బతుకు తెరువు అంటాం తెలుగులో. ఓకేనా? ద మీన్స్ ఆఫ్ లివింగ్. ఏమంటే యాక్చువల్గా మీన్స్ ఆఫ్ లివింగ్. హౌ ఆర్ యూ మేకింగ్ యువర్ బ్రెడ్? ఎలా నీకు ఫుడ్ వస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్? మీన్స్ ఆఫ్ లివింగ్. దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లైవ్లీహుడ్. ఓకేనా? నా విషయానికి వస్తే ఏంటి? టీచింగ్ ఈజ్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్. ఎస్ ఆర్ నో? కరెక్టా కదా? అలా అనమాట. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే లైవ్లీహుడ్ అంటాం జనరల్గా. ఓకేనా? సో అలా చూసుకుంటే లైవ్లీహుడ్ సెక్యూరిటీ ఇవ్వడం కోసమే మన్రేగా ఉంది, అందరికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం, పని ఇవ్వడం. ఓకేనా? సో లైవ్లీహుడ్ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. మన్రేగా అనే వర్డ్ చూసినామంటే మీకు లైవ్లీహుడే గుర్తు రావాలి. ఓకే, బతుకు తెరువు ప్రొవైడ్ చేయడం అందరికి. సిన్స్ ఐ లైక్ హిమ్ అ లాట్ ఐ డాష్ హిమ్ అవుట్. అతన్ని నేను చాలా ఇష్టపడతాను కాబట్టి ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది, అందుకే నేను అతన్ని డాష్ హిమ్ అవుట్. ఏం చేశాను అతన్ని? టాక్డ్ హిమ్ అవుటా, వెంట్ హిమ్ అవుటా, ఆస్క్డ్ హిమ్ అవుటా, కాల్ హిమ్ అవుటా. గైస్, సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. టాక్ సంథింగ్ అవుట్ సింప్లీ మీన్స్ టు హ్యావ్ ఎన్ ఓపెన్ కాన్వర్జేషన్ అండ్ సార్ట్ థింగ్స్ అవుట్. ఓకేనా? ఉన్న విషయాల్ని మనము సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవడానికి అంటాం టాక్ అవుట్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్. అతనంటే నాకు ఇష్టం కాబట్టి నేను ఏం చేశా? ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ అవుట్. When I say asking a person out, that simply means that you are actually asking a person to go on a date. Okay? డేట్కి రమ్మని పిలవడాన్ని, ప్రపోజ్ చేయడాన్ని జనరల్గా మనం ఏమంటామంటే ఆస్క్ సమ్వన్ అవుట్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద ఎక్స్ప్రెషన్ ఆస్క్ సమ్వన్ అవుట్ is generally used in the context of ఆస్కింగ్ అ పర్సన్ టు కమ్ ఆన్ అ డేట్. ఒక డేట్కి ఒక పర్సన్ని ఇన్వైట్ చేయడం. ఓకేనా? బయటికి రమ్మని చెప్పేసి, రైట్? డేట్ అని తెలుసు మీ అందరికీ, తెలుసు మీకు. ఓకేనా? సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆస్కింగ్ అవుట్. సో అట్లాంటప్పుడు ఆస్క్ అవుట్ అనేది పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంట. ఆస్క్ హిమ్ అవుట్. ఓకేనా? ఆస్క్డ్ అవుట్. లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, 12th క్వశ్చన్. రీఅరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఎలా ఆన్సర్ చేస్తాం? ఏబిసిడి క్వశ్చన్స్, ఏబిసిడి స్టేట్మెంట్ ఉంటాయి, పీక్యూఆర్ఎస్ వస్తాయి. వాటిని మనం ప్రాపర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసామనుకోండి, ఒక మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈజ్ టు జనరేట్ అ మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ మై డియర్. మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ వచ్చింది అంటే యూ ఆర్ డూయింగ్ అ గ్రేట్ జాబ్. ఎక్కడైనా ఫ్లో ప్రాపర్గా లేదనుకోండి, ఆర్డర్ ప్రాపర్గా లేదనుకోండి, యూ నీడ్ టు డూ సంథింగ్. ఆర్డర్లో పెట్టాలి సెంటెన్సెస్ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఏంటి ప్రాపర్ ఆర్డర్. ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి. లెట్స్ ట్రై టు టేక్ అ లుక్ ఎట్ దెమ్. 2 of the options are beginning with C, 2 of the options are beginning with B. అంటే మీనింగ్
నేను సి ఆర్ బీతోనే బిగిన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది, రైట్? మరి సి ఆర్ బీతో స్టార్ట్ చేస్తాను. సి ఉంది కాబట్టి సి చదువుతాం. బీ కీపర్స్ లివింగ్ ఇన్ ద టౌన్స్ హ్యావ్ బిగన్ టు అవుట్ నంబర్ దోస్ ఇన్ ద కంట్రీ బికాస్ ప్లాంట్స్ గ్రోయింగ్ ఇన్ టౌన్స్ అండ్ కెన్ ఆఫర్ మోర్ ఎక్సైటింగ్ నెక్టార్ దెన్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ సైడ్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ బీ కూడా చెక్ చేయండి. దెర్ ఇస్ అ న్యూ బస్ ఇన్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఇన్ గ్రేట్ బ్రిటన్. ఇది ప్రాపర్ ఇంట్రొడక్షన్లా ఉంది. గ్రేట్ బ్రిటన్లో టౌన్స్లో అండ్ సిటీస్లో ఒక హాట్ టాపిక్ నడుస్తుంది. ఆ న్యూ బస్ అంటే హాట్ టాపిక్ నడుస్తుంది. సో టాపిక్ ఏంటో మనం తర్వాత చెప్పడానికి వెళ్తాం. సో దిస్ సౌండ్స్ లైక్ అ ప్రాపర్ ఇంట్రొడక్షన్ టు మీ. సో సితో కాకుండా బీతో బిగించేయండి. ఆప్షన్స్ 1 and 3 ఎలిమినేటెడ్ నౌ. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, ఆ హాట్ బస్ ఏంటి, ఆ న్యూ బస్ ఏంటి, హాట్ టాపిక్ ఏంటి, నెక్స్ట్ మనం చెప్తాం. బీ తర్వాత డి రావాలా, బీ తర్వాత సి రావాలా? లెట్ మీ వైప్ దిస్ ఆఫ్. ఓకే, బీ తర్వాత డీనా, బీ తర్వాత సీనా డిసైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసినట్టు. బీ తర్వాత ఒకసారి డి ఉంది కాబట్టి చదువుదాం. ఓకేనా? బీ కీపింగ్ నార్మలీ ప్రాక్టీస్ బై పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో న్యూ బస్ ఆర్ ద హాట్ టాపిక్ దట్ ఐ సెడ్ that I talked about right now is actually related to bee keeping అంట. ఓకేనా? దేనికోసం అందరూ కూడా బీ కీపింగ్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, హనీ బీస్ని రేర్ చేయడం. ఓకేనా? రైట్, తేనెటీగల్ని రేర్ చేయడం టౌన్స్లో కూడా చేస్తానంట. ఇది హాట్ టాపిక్ అయిపోయింది. సో బీ కీపింగ్ నార్మలీ ప్రాక్టీస్ బై పీపుల్ లివింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ అంటే దేశం అనుకోకండి, కంట్రీ ఆర్ కంట్రీ సైడ్ అంటే విలేజెస్ అని. ఓకేనా? కంట్రీ సైడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? విలేజెస్ అని ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్. ఓకే, సో విలేజెస్ చేస్తారు జనరల్గా, బట్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ a fashionable hobby for those who live and work in the cities. యాక్చువల్గా ఊళ్ళో వాళ్ళు చేయాలి, కాకపోతే సిటీస్లో ఉండే వాళ్ళకి కూడా ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ హాబీ అయిపోతుంది అని చెప్తున్నాం. సో ఇట్స్ అబౌట్ బీ కీపింగ్ దట్ దిస్ ఈస్ ది న్యూ బస్ హాట్ టాపిక్. అలా చూసుకుంటే బీ తర్వాత డీ రావడం ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేదు. బీసీ చదివితే డైరెక్ట్గా బీ కీపర్స్, బీ కీపింగ్ అనే ప్రాసెస్ గురించి చెప్పాక బీ కీపర్స్ ఏం చేస్తారో చెప్తాం. అలాంటప్పుడు బీతో సి రాదు, బీతో డి వస్తుంది. ఆప్షన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్, ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2. ఒకసారి మనం చదువుదాం కూడా. వన్స్ యూ అరైవ్ ఎట్ అ కన్క్లూజన్ దట్ సర్టన్ ఆప్షన్ ఈస్ ది ఆన్సర్, యువర్ జాబ్ ఈజ్ టు రీడ్ ది ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ ఇన్ దాట్ ఆర్డర్. చదవాలి, చదవడం స్టార్ట్ చేయండి. There is a new bus in towns and cities in Great Britain. Beekeeping, normally practiced by people living in the country, has become a fashionable hobby for those who live and work in the cities. BD tarvata C తీసుకుంటే beekeepers living in the towns have begun to outnumber those in the country because plants growing in towns can offer more exciting nectar than fields in the countryside. ఊర్లలో ఉండే చెట్ల కంటే సిటీస్లో ఉండే చెట్లకి ఒకవేళ కనుక తేనె తట్టలు పెడితే అక్కడి నుంచి వచ్చే నెక్టార్ ఏదైతే హనీ వస్తుందో అది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అంటే ఎందుకు ఉంటుంది? ఎందుకంటే ఊర్లలో ఎక్కువగా పెస్టిసైడ్స్ వాడడం వల్ల, చెట్లకి పెస్టిసైడ్స్ వాడడం వల్ల అక్కడ ఏవైతే బీస్ నెక్టార్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో అవంతా బాగా ఉండవు అనమాట. నెక్టార్ కలెక్ట్ చేసేవంతా కూడా దగ్గరలో ఉన్న పెస్టిసైడ్స్ నుంచే కలెక్ట్ చేస్తాయి, అవి అలాంటి ట్రీస్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాయి. అలా సిటీస్కి వస్తే మాత్రం అట్లాంటిది ఏమి ఉండదు కదా, న్యాచురల్ ట్రీస్ కాబట్టి అక్కడ కొంచెం బాగుంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. రైట్, రివర్స్కి ఉంది వెరైటీగా. యా, బీడీసీ. ఆ తర్వాత లాస్ట్లో ఏ దీస్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద కంట్రీ సైడ్, ఊర్లో కంట్రీ సైడ్లో ఉన్న ట్రీస్ హ్యావ్ ఆఫ్టెన్ బీన్ ట్రీటెడ్ విత్ పెస్టిసైడ్స్, చూసారా, విచ్ ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు బీస్. దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో అందుకనమాట. సో ఆన్సర్ బీడీసీఎం అప్రాప్రియేట్. ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఆప్షన్ 2 నాన్న. లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఏబిసిడి క్వశ్చన్ కాదు. ఓకేనా? ఫైండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద ఇడియం. చలో, ఇడియం ఇచ్చారంట, టేక్ సంథింగ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ. వాట్ డస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ టేకింగ్ సంథింగ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ మీన్? అంటే ఏమవుతుంది మీనింగ్? టేకింగ్ సంథింగ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ, మొహం చూసి కొనేయడమే. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? యాక్సెప్ట్ సంథింగ్ యాజ్ ఇట్ లుక్స్ వితౌట్ థింకింగ్ అబౌట్ వెదర్ ఇట్ మైట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నాట్ బీ క్వైట్ వాట్ ఇట్ అపియర్స్. చూసి మొహాన్ని చూసి అపియరెన్స్ చూసేసి ఏ సూపర్ ఉందని చెప్పేసి తీసుకోవడం, లోతుగా ఆలోచించకుండా, వితౌట్ డీప్ అనాలిసిస్, వితౌట్ ప్రాపర్లీ థింకింగ్ అబౌట్ ఇట్. కొనేయడం, చూసిన వెంటనే అట్రాక్ట్ అవుతాం, కొనేస్తాం, కొన్న తర్వాత చూస్తాం పైకి అట్రాక్టివ్ ఉంది, మ్యాటర్ ఏం లేదు దీంట్లో. అట్లాంటిది కనుక ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే టేకింగ్ సంథింగ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ. ఇది 100% కరెక్ట్ అనమాట. టేక్ సంథింగ్ ఎట్ ఫేస్ వాల్యూ. ఫేస్ వాల్యూ చూసేసి ఎప్పుడు ఏది తీసుకోకూడదన్నా మీరు కొంచెం డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ చేయాల్సి వస్తుంది. ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ 1 100%. ఆప్షన్ 2 అకార్డింగ్ టు ద అపియరెన్స్ ఆఫ్ సంథింగ్. నో, నాట్ లాఫ్ ఆర్ చేంజ్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈవెన్ దో యూ వాంట్ టు లాఫ్. నవ్వాలని విషయం నవ్వుకుండా ఉండమా కాదు. షో దాట్ యూ డు నాట్ లైక్ సంథింగ్ బై మేకింగ్ అన్ప్లెజెంట్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే, నీకు ఏదైనా నచ్చలేదని చెప్పేసి ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చి చెప్పడమా? రాంగ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అ ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ కెన్ నెవర్ బి ట్రస్టెడ్ ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్సిజెన్సీ, ఎమర్జెన్సీ. ఓకేనా? సో చూసుకోండి, అ ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ కెన్ నెవర్ బి ట్రస్టెడ్ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్సిజెన్సీ అంట. చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి. అ ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటే ఎవరంటే ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అని ఎవరిని అంటామంటే మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏ ఫ్రెండ్ అయితే నీతో
పాజిటివ్ టైమ్స్లో మాత్రమే ఉంటాడు. పాజిటివ్ టైమ్స్లో మాత్రమే ఉంటాడు. ఏ ఫ్రెండ్ అయితే నీతో నెగటివ్ టైమ్స్లో ఉండడు. మీనింగ్ ఏంటి? పాజిటివ్ టైమ్స్లో ఉంటాడంటే దిస్ పర్సన్ విల్ స్టే విత్ యూ వెన్ యూ ఆర్ హ్యాపీ, వెల్దీ, నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు, హ్యాపీనెస్ ఉన్నప్పుడు నీతో పాటు ఉంటాడు. ఒక్కసారి నీకు కష్టం వచ్చిందని తెలిసిన వెంటనే అక్కడి నుంచి జంప్ అయిపోతాడు. నీ ఫ్రెండ్స్ అని రిలేటివ్స్ లాగానే అనుకో, చాలామంది ఇట్లనే ఉంటారు. అట్లాంటి వాళ్ళని మనం ఏమంటామంటే ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్స్ అంటాం. ఇలాంటి వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? దీస్ పీపుల్ ఆర్ సెల్ఫిష్ బై నేచర్. ఎలా ఉంటారు యాక్చువల్గా? సెల్ఫిష్ ఫ్రెండ్ అని చెప్పేసి ఎప్పుడు మీరు చెప్పాలనుకున్నా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ వాడండి. ఎంజాయ్ చేసేటప్పుడు నాతో ఉంటావు, నా దగ్గర పైసలు ఉంటే, నాకు కష్టం వస్తే పారిపోతావురా, అయితే ఏమనాలంటే ఆ ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్, సెల్ఫిష్ ఫ్రెండ్ అనమాట. అట్లా చెప్పుకుంటే మన ఆన్సర్ ఏంటి? క్లోజ్ ఫ్రెండా, పెన్ ఫ్రెండా, ఓల్డ్ అక్వైంటెన్సా? ఓల్డ్ పరిచయం. అక్వైంటెన్స్ అంటే పరిచయం, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఫెమిలియారిటీ. సెల్ఫిష్ ఫ్రెండ్ ఇతను అనమాట ఆన్సర్, ఓకేనా? ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కట్గిల్ వన్స్ బ్రెయిన్ టు థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ వెరీ డీప్లీ. టు థింక్ వెరీ డీప్లీ అబౌట్ సంథింగ్, డీప్లీ అబౌట్ సంథింగ్, హార్డ్ అబౌట్ సంథింగ్. దేని గురించి అయినా మనం చాలా ఎక్కువగా ఆలోచించడం. డీప్లీ ఆర్ హార్డ్ అబౌట్ సంథింగ్. దేని గురించి అయినా చాలా ఎక్కువగా ఫోర్స్ఫుల్గా ఆలోచిస్తే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కట్గిల్ వన్స్ బ్రెయిన్. ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఏం కావాలి మరి? థింకింగ్ అబౌట్ డిబేట్ గురించి ఆలోచించడమా, అసలు ఆలోచించకపోవడమా, ఓవర్ థింకింగా, లేకపోతే ఎక్కువ గట్టిగా ఆలోచించడమా? ఆప్షన్ 2. నెక్స్ట్ వన్. 16 క్వశ్చన్ చూసుకుంటే ఇండియాస్ ప్రాబ్లమ్ బాయిల్స్ డౌన్ టు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 to 18లో ఫ్రేజెస్ ఉన్నాయి. 16 to 18లో ఫ్రేజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే అక్కడ కొలొకేషన్లో ఉండే ఫ్రేజెస్ ఉండొచ్చు, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ ఉండొచ్చు, ఓకేనా? ఇఫ్ ఐ సే అ థింగ్ బాయిల్స్ డౌన్ టు సంథింగ్, మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు సంథింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏదైనా మిగిలిపోవడం, లాస్ట్కి రిజల్ట్ అవ్వడం, ఓకేనా? దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ రిజల్ట్ ఇన్ సంథింగ్, అండ్ ఇట్ విల్ సమ్ అప్ ఇన్ సంథింగ్, ఓకేనా? సమ్ అప్, ఓకే. ఏదైనా మ్యాటర్ చెప్పేటప్పుడు ఆ మ్యాటర్లో ఉన్న కనెక్టెడ్ ఇష్యూస్ అన్నీ చెప్పి ఆ కనెక్టెడ్ ఇష్యూస్కి అసలైన రూట్ కాజ్ ఎప్పుడు చెప్పాలనుకున్నా, వెన్ వీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సంథింగ్ యూస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ సమ్ అప్, ఓకేనా? అప్పుడే మనం అంటాం థింగ్స్ బాయిల్ డౌన్ టు, ఓకేనా? ఫైనల్ రిజల్ట్ వచ్చేసి చెప్పాలంటే, ఓకే? మెయిన్ పాయింట్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం యూస్ చేస్తాం అనమాట, థింగ్స్ బాయిల్ డౌన్ టు, ఓకే? అడాప్ట్స్ టు సంథింగ్ కాదు, ఫుల్ఫిల్ సంథింగ్ కాదు, హీట్స్ అప్ టు సంథింగ్ కాదు. నెక్స్ట్ వన్. పాపం ఇన్నోసెంట్ స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే ఇక్కడ బాయిలింగ్ ఉంది కాబట్టి బాయిల్ అంటే హీటింగ్ అని ఆన్సర్ పెడతారు. రాంగ్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చదవండి. ద వెడ్డింగ్ ప్రిపరేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ఫుల్ స్వింగ్. ఇది బాగా తెలుసు అనుకుంటా మీకు. వెడ్డింగ్ సీజన్ నడుస్తుంది, వెడ్డింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫుల్ స్వింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే చాలా ఎక్కువగా, ఓకేనా? ఒక ఊపులో నడుస్తున్నాయి. ఊపులో నడవడానికి ఇంగ్లీష్లో అంటాం ఇన్ ఫుల్ స్వింగ్. వెడ్డింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఫుల్ స్వింగ్, ఊపులో నడుస్తున్నాయి, ఓకేనా? ఇన్ ఫుల్ స్వింగ్ అంటే హార్డ్ టు అరేంజా? నో. గ్రేట్ డిఫికల్టీతో నడవడమా? నో. వెరీ కాస్ట్లీ అఫైర్ అదేమన్నా? నో. ఆన్సర్ ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ, ఓకేనా? ఏదైనా కూడా ఊపులో నడుస్తుందని చెప్పాలంటే ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అంటాం, రైట్? వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకా హీ నోస్ ద ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ హ్యాస్ బీన్ చోజన్ టు డిఫెండ్ ద అక్యూస్డ్. ఈ కేసు గురించి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అతనికి తెలుసు అని చెప్పాలి అంటే వి సే హీ నోస్ ద ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ ఆఫ్ ద కేస్. ఎప్పుడైతే మనము ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ ఆఫ్ ద కేస్ అని వాడతామో దట్ సింప్లీ మీన్స్ that we know the complete information about something. Complete information about something ఎప్పుడు వాడాలన్నా కూడా కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇన్స్ అండ్ అవుట్స్ యూస్ చేస్తాం. సో ఆన్సర్ హై స్టేక్సా? నో. ఎక్స్పెన్సివ్ ఇన్వాల్వ్మెంటా? నో. కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషనా? టైమ్ నీడెడ్ టు కంప్లీటా? నో. ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ అప్ టిల్ నౌ? ఎస్ సార్. Let's check the next question, guys. Okay, question number 19 question చూస్తే 19 and 20. Question number 19, 20లో అడిగింది ఏంటి? Synonyms. So vocab questions, synonym questions కనిపిస్తున్నాయి. Find the words that are same or similar in meaning to the given words. ఏంటది? His strategy is to protract negotiations. Guys, if you know the meaning of the word protract directly, you can answer the question directly. Protract meaning తెలిస్తే డైరెక్ట్ ఆన్సర్కి వెళ్ళిపోండి. If you don't know the meaning of the word protract, then try to read the sentence. The sentence may give you some sort of hint. చూడండి. His strategy is to protract negotiations until the enemy are exhausted while assembling the forces necessary to crush them. Protract negotiations until the enemy are exhausted. ఎగ్జాస్ట్ అయ్యేదాకా ప్రొట్రాక్ట్ చేయండి అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే నెగోషియేషన్స్ని నడుపుతూ ఉండడం, వేరే వాళ్ళని టైర్డ్ అయ్యేలా చేయడం, ఓకేనా? సో ప్రొట్రాక్ట్ సింప్లీ మీన్స్ టు ప్రొలాంగ్ సంథింగ్. దేనైనా సాగదీయడాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రొలాంగింగ్ అంటాం, ప్రొట్రాక్టింగ్ అని కూడా అంటాం. సో ఆన్సర్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా ప్రొలాంగ్. సీజ్ మీన్స్ టు స్టాప్, రాంగ్ ఆన్సర్. యాక్సెప్ట్ అంటే మీకు తెలుసు, రాంగ్. కంట్రోల్ అంటే కూడా రాంగ్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ఎవిడెంట్లీ చూడండి ఒకసారి. ద డివైజివ్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ హ్యాస్ లెడ్ టు ఇట్స్ డౌన్ఫాల్. ఈ కంట్రీ డౌన్ఫాల్ అవ్వడానికి రీజన్, పతనం అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ద డివైజివ్ పాలిటిక్స్, డివైడ్ అండ్ రూల్, హిందూ ముస్లిం అలా కరో, ఎస్ ఆర్ నో, రైట్? ఈ గొడవల వల్లనే పాలిటిక్స్ నడుస్తుంది, దానివల్లనే కంట్రీ పతనం అవుతుంది. ద డివైజివ్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ హ్యాస్ లెడ్ టు ఇట్స్ డౌన్ఫాల్. డివైజివ్ అంటే స్పర్రింగా, ఏలియనేటింగా, డీథ్రోనింగా, ఎంకరేజింగా. సినోనిమ్ ఏమవుతుంది అంటే డివైజింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏలియనేటింగ్, మీనింగ్ ఏమవుతుంది ఏలియనేటింగ్. ఏలియనేట్ చేస్తున్నామంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం సెపరేట్ చేసి చూస్తాం అని చెప్పేసి. ఆన్సర్ ఈస్ ఏలియనేటింగ్. ఐ హోప్ థింగ్స్ ఆర్ క్లియర్, ఓకే? అండ్ ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ దిస్ సెషన్. ఇఫ్ యూ డూ లైక్ దిస్ వీడియో, ఓకే, అండ్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో, రైట్? ఇంకా ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కలుస్తా నెక్స్ట్ వీడియోలో. టేక్ కేర్, థ్యాంక్ యూ, గుడ్ డే గైస్, ఆల్ ద బెస్ట్.